아니, 저희 재촉하는 것은 아니지만 저희는 이제 한국 갈 준비를 마쳤습니다. 오늘 아침 10시 비행기여가지고 6시에 일어났고요. 지금 집 정리를 다 끝냈어요. My headset은? Bring it. You bring it? No. 비행기 필수품 헤드셋. 아, 있다. You got everything? Yeah. Yeah. Gas, check the gas. Got all of our electronics. Yeah. And it's everything off. Mm-hmm. Off. Alright. Joel, let's go. 정신없어. 저희가 이틀 동안 짐은 저희가 별로 쌀 게 없어가지고 그냥 옷 몇 개랑 일할 것만 들고 가면 돼서 근데 집을 치우느라 our trash. Can you take out one trash? They have a little food in there so it's gonna stink. 좋아요. We'll be back very soon. It's You gonna and be me now. fast this time, DB. It'll be so quick. Bye, Mama. Lila, your leg gonna be more better when we come back. KFC. It's been a long time. KFC. Do you like their chicken? Not at the airport. Why you say that now? Do you remember that chicken in Taiwan airport? The chicken was so delicious. I'm like, you know, you say last time in the Lotte Tower, you say you wanna go Lotte World, right? Soya never ticket. She planned to go with Jiwon, but they don't have a time. But it's due to 30, my birthday. Do you wanna go? On Monday, so there's not many people. Go for your birthday. It will be fun. That's awesome. 와 미쳤다. 닭갈비. Nice lady. 여기도 맛있다. 양념 맛있다. 맛있어? The two ramen for you. You're the best. 치즈도 맛있다. 비즈니스 바쁘다고 해. 여러분 저희 호텔 체크인을 했는데요. 엄마는 이제 저희 내려다주고 엄마 집으로 돌아가고 저희가 여기서 11박 연박을 하거든요. 그리고 아고다에서 50%인가 할인을 하고 있어서 여기 로이넷 호텔로 예약을 했는데 저희 방 업그레이드 받았어요. 대박. 완전 넓어요. 이렇게 넓은 호텔방 트럼프 호텔 이후로 처음 써보는 것 같은데? 그리고 여기 호텔 1층에는 투썸 플레이스 있고 그리고 횡단보도 하나만 건너면 바로 올리브영 있고 그리고 지하철역도 엄청 가깝거든요. 주변에 음식점도 많고 그래서 너무 잘 예약한 것 같아요. 에리! 이따가 에릭 보면 진짜 너무 좋아할 것 같은데? 가려놔야지. 에릭이 또 캘리포니아 촌놈 출신이어가지고 이런 고층 빌딩 뷰를 보면 또 환장을 하거든요. 아 너무 좋다. 아침에 딱 여기서 화장하고 여기 메모장도 있어요. 너무 이런 거 촌놈 티내나? 저도 캘리포니아 촌놈이거든요 이제. 아니 에릭 여기 대박이야. 뷰 대박이야. Did you open the door? 어? Did you open that door? What door?
The bathroom door? 아니? What the hell? I thought you open it. No, but it just opened by itself. I thought it's stinky. No. Close it. Close it. I 뚜루루루뚜. 오. 오. 오, 괜찮은데? 헉, 뭐야, 완전 좋은데? 저희 그냥 일반 더블로 예약했는데 이렇게 좋은 방을 주시다니? 저 이런 업그레이드도 처음 받아보거든요? 이게 연박이어서 업그레이드를 해주시는 건가? 아무튼 너무 좋네요. 지금 이제 7시가 다 되어가는데 제가 비행기에서 편집 하나를 다 끝냈거든요. 그래서 이거를 먼저 빨리 올리고 그리고 내일 이제 오후 3시에 세무사님과 미팅을 시작으로 이제 아마 줄줄이 할 일이 시작이 될 것 같은데 다행히 쉴 시간이 좀 많아가지고 푹 쉬다가 미팅할 준비를 좀 해서 미팅 가면 될 것 같아요. 저는 일단 영상을 먼저 빨리 올려보도록 하겠습니다. 영상 업로드를 하고 샤워를 하고 나왔는데요. 제가 업로드하는 동안 에릭이 먼저 샤워를 했거든요. 그래서 저 샤워하고 나오면은 우리 같이 야식 먹으면서 TV 보자고 했는데 저렇게 잠들어 버렸어요. 저희가 씻을 거를 다 챙겨왔는데 치약을 안 가져온 거예요. 근데 요즘 호텔에서 칫솔 치약 안 주잖아요. 그 일회용품 정책 때문에. 그래서 밖에 나가서 사와야 될 것 같아요. 너 브러쉬 티즈 안 했어? I'm gonna go buy, okay? You wanna go together? No? You have to brush after I come back, okay? 웃긴 게 저희가 5월 초에 이제 미국으로 들어갔잖아요. 근데 지금 9월 말에 나온 거니까 4개월 정도 미국에 있다가 온 거란 말이에요. 그래서 에릭이 한국에 살다가 잠시 미국에 놀러 갔다가 다시 이제 한국 집으로 돌아온 느낌이라는 거예요. 근데 저도 약간 그렇게 느껴지거든요, 지금은. 그래서 둘 다 한국 인천공항 도착하자마자 그냥 다시 집으로 돌아온 느낌이었어요. 다 나왔다. 올리브영 가서 치약이랑 저 선크림도 안 가져와가지고 선크림 사왔어요. Are you gonna sleep until morning? 그럼 나는 홈work 좀 하다가 잘게. 저는 한국 시간으로 내일 낮까지 끝내야 되는 과제가 있거든요. 근데 내일 할 시간이 없을 것 같아서 오늘 하고 자려고요. 굿모닝 여러분. 아침에 여기 뷰를 보니까 더 뭔가 나 한국이네? 이렇게 실감이 나가지고 지금 상당히 기분이 좋은데요. 오늘 저희가 7시부터 저절로 눈이 떠져가지고 밖에 나가서 아침 먹고 좀 걸어다니다가 다시 호텔로 들어와서 이제 씻고 준비를 한 다음에 세무사님을 만나러 가려고요. He forgot bring the deodorant. Now I'm stinky. 이건 necessary 아이템인데 forget 하면 어떡해. Well, luckily you can buy it anywhere. 그래서 저희 올리브영에 가서 데오드란트를 먼저 사려고요. 야. So what? This is America. Oh, This wait. is Korea. 아니 여기로 하면 되잖아. Put in here and Too do late. it. 괜찮은데? Yeah, not bad. 데오드란트 good. We're gonna just walk around and then see where we want to eat breakfast. Yep. 제리 어머님이랑 통화하면서 PC방으로 가고 있어요. 지금 열심히 이 근처 PC방을 탐색 중이십니다. 이 기회를 놓칠 수 없다면. Alright, well, we're gonna check out this PC place real quick. I will let me know. Bye.
You look like some PC방 expert. Oh, Doesn't look so bad. 스멜도 It's not 좋아. bad. Yeah, it's not bad. Smells good. No too much cigarettes. Gotta you know? They even got these drying. I know they wash You know that. what? I like that. But you know what? In America, if you're keeping these out here, They still live? oh yeah. Really? Maybe you can do your homework in there. I'd rather go coffee shop. Damn it. You can go. I can go fishing. I want to eat some fresh raw fish too. I'm down. 저 너무 신선한 그 회 있잖아요. 오징어 회, 광어 회 이런 거 미국에서 먹기 힘들거든요. 그런 것도 먹어야겠다. 어? 가을 대하래. 지금 대하철인가? 지금 9시인데 그런 식당 중에 문 연 곳이 없어요. 아니면은 투썸 가서 샌드위치 앤 커피 할까? Okay. 이렇게 샌드위치 2개랑 데이파. 베이글 시켰어요. 데이파 베이글. 베이컨. 대파 베이컨. 그린 오니언 앤 베이컨. 이거 먼저 먹자. 이거 핫할 때 먹어야 맛있어. I'm literally listening to this music every morning. I get a list. 다시 샤워를 하고 조금 살짝만 화장을 했습니다. 근데 머리에 바를 에센스도 안 가져가지고 올리브영 들려서 에센스도 사야 될 것 같아요. 과제하느라 아이패드 배터리가 없어가지고 공책을 하나 챙기고 그리고 입에 칙칙 뿌리는 거. Are you ready? I'm ready. Let's go, let's go. 대표님께서 정리해주신 내용을 받았어요? 네, 어쨌든 사업은 처음부터 작게는 시작해야 하지만 저희는 일단은 큰 그림을 그리고 있어서 그러면 제가 한 가지만 그냥 정리하는 차원에서 하면은 그러면은 미국 법인에서 예를 들어 미국에서 이제 세금 처리를 할 때 그러면 혹시 알아보시고 다시 저희한테 알려주시기까지 얼마 정도 시간이 걸릴까요? 어느 정도 원하시나요? 저희 재촉하는 것은 아니지만 저희가 다음 주 네. 목요일에 다시 미국으로 돌아가서 제가 만약에 은행 업무나 이런 걸 할 시간이 필요할 것 같아서 네. 제가 그러면은 늦어도 수요일까지는 대략적으로는 네. 말씀을 드릴게요. 네. 네. 감사해요. 네, 고생하셨습니다. 또 시차 때문에 연락 힘드실 텐데 괜찮아요. 너무 맨날 연락 잘해주셔서 괜찮아요. 혹시 근데 네. 이거 초코 이런 네, 거 네. 초코 좋아하시던데 좋아해요. 유튜브 조금 봤거든요. 네. 초코 좋아하시던데. 근데 지금 다 가져오세요. 아, 진짜요? 제가 준비한 거라고. 감사해요. 네. Oh, 드셔보시기를. 오. Chocolate. 감사합니다. 그러면 또 연락드릴게요. 네, 감사합니다. 저희 너무 배고파서 미팅 끝나고 바로 닭갈비를 먹으러 왔습니다. 뭔데? I don't know. Let's eat. 저희 갈 때는 늦을까봐 택시 타고 갔는데 올 때는 지하철을 탔거든요. 딱 퇴근 시간에 겹쳐서 타가지고 근데 저희가 환승을 2번을 해야 됐거든요. 그래서 갑자기 나오니까 진이 너무 빠지는 거예요. 그래서 스벅에 들려서 이 블랙 글레이즈드 라떼를 사왔습니다. 제가 스벅에서 제일 좋아하는 게 자어블 그리고 이 블랙 글레이즈드 라떼거든요. 근데 이 가을 시즌 한정이잖아요. 미국 스타벅스에 진짜 맛이 없거든요. 제 입맛에는. 그래가지고 No, it's not. 아니, I'm talking about my preference. Hey, America Starbucks doesn't have any new menu, right?
Look, I'll give you to that. That seasonal menu is pretty good. I know. I'm talking about that. What are you talking about? Jeez. Just yum yum. 특히 저번 주부터 이게 출시가 돼가지고 이제 막 친구들이 올리는데 너무너무 부러운 거예요, 그게. 근데 이번에 제가 급하게 오면서 이 불글라는 제가 생각도 못하고 있었는데 제가 이제 당 떨려가지고 지하철역에서 내려서 딱 걸어오고 있는데 수복에 딱 이 불글라가 걸려있는 거예요. 이번에는 말차 글레이즈드 라떼도 나왔더라고요. 그래서 에릭 오는 길에 말차 글레이즈드 라떼 사고 저는 이거 사가지고 마셨는데 너무 맛있어요. No, myself. Yeah, Imperial City. Sure. Kind of. 그래. I don't know what that is. 몰라. Imperial City. 몰라. It's in Cyrodiil. You know where Cyrodiil is? 시타디 알래? No, Cyrodiil. Cyrodiil is in the world of Tamriel. You ever heard of Tamriel? You never heard of Tamriel? 나 몰라. 나 아무것도 몰라. 지금 여기 바로 앞에 노트북 있는데 다행히 여기 책상에만 쏟았어요. 이럴 수가. I can't stand up. If I stand up, it will all drop on my pants. 고마워요. 그냥 조용히 하고 마실 걸. I'm literally talking to you about some nerdy video game. Natural, so he say stop. So think I so. spill this. Yeah, I think so. You did it to get me to shut up. 오, 잘하는데 이제 에릭이 제 앞에서 트월킹 하고 있어요. 오, 잘하는데. Or when we do live, you do that for the reaction. Yeah, the background just the whole Yeah. time. Anytime somebody sends money, I just get up and take my pants off. And shake my butt. You don't need to take your pants off. Just shake your butt. What's the point? With pants on. That's not as fun. You gotta let the wind flow. 어쨌든 저희가 약 1시간 반에 걸친 미팅을 하고 왔는데요. 저희가 이번에 한국에 온 가장 큰 이유가 이제 한국에 있는 개인 사업자를 없애고 이제 법인을 만들어서 이 미국과 한국 사이에 이 세금을 명확히 처리하고자 이번에 한국으로 오게 됐는데 제가 지금은 자세히 얘기를 할 수 없는 게 아직 정해진 게 아무것도 없어요. 이게 미국 세무사님이랑도 다시 체크를 해야 되고 또 한국 세무사님이랑도 이제 며칠 후에 다시 얘기를 하기로 했거든요. 근데 제 상황이 지금 굉장히 애매한 상황이에요. 저는 한국에서도 이 비즈니스를 왕성하게 하고 있고 또 미국에서 새로운 사업을 준비를 하고 있고 근데 제가 미국에서 하려는 사업이 한국에서 이제 제조를 하려고 계획을 하고 있어서 한국과 미국 사이에서 그런 세법과 관련된 이런 것들을 해야 되는데 너무너무 복잡해서 진짜 너무 머리가 아픈 거예요. 근데 다행히 양쪽 나라에 계시는 세무사님들이 다들 너무 잘 챙겨주시고 막 머리 아파하고 있으면은 2번, 3번 제가 알아들을 때까지 설명을 해주시고 이래가지고 지금 이제 조금씩 그 윤곽이 잡히고 있는데 아직 선명하게 잡힌 상태는 아니에요. 저희가 양쪽 다 요즘에 이제 세무 관련해서 정말 상담을 많이 하고 있는데 이게 하면 할수록 우리가 진짜 자세히 알아야겠구나. 왜냐면 사실 저희가 당사자잖아요. 이 중간에 껴있는. 그래서 저희가 개념이 제대로 안 잡혀 있으면은 이 양쪽의 정보를 저희가 취합을 해서 결정을 내리고 또 그 결정에 대한 책임을 온전히 저희가 져야 하는데 모르는 상태에서 들으면은 모든 게 다 이제 정답처럼 들리잖아요. 그리고 이 세무에는 정답이 없더라고요. 이 여러 가지 장단점이 있는 선택지 중에 우리가 무엇을 선택할 것이냐가 중요한 것 같아서 오늘 저녁이랑 내일은 저희가 좀 하루 종일 진득하게 앉아서 공부를 조금 하기로 했고요. 지금 굉장히 머리가 복잡하지만 또 천천히 그래도 앞으로 나아가고 있는 것 같아가지고 기분은 좋아요. 근데 지금 저희가 내리는 선택이 되게 중요하거든요. 어쨌든 앞으로 시작할 저희의 사업의 시작점에 있는 거니까 이 시작이 꼬이면은 나중에 이걸 다시 바로잡기가 힘들잖아요. 그래서 정말 고민이 많이 되는 것 같아요. 여기는 망원 한강공원입니다.
저희는 어제 한 12시쯤 잠에 들었는데 제가 아침 5시부터 눈이 떠져가지고 더 자려고 침대에 누워있었는데 잠이 안 오더라고요. 그래서 아침 산책하려고 이렇게 한강에 왔는데 저희가 마침 또 이렇게 천고마비의 계절에 와가지고 너무 좋은 거예요. 바람도 너무 선선하고 막 사람들 따릉이 타고 있고 그래서 되게 기분이 좋아졌어요. 잠깐 여기 앉아야겠다. 에릭은 지금 더 자고 있고요. 저는 요즘에 잠이 또 많이 없어져가지고 제가 원래 잠이 진짜 많았거든요. 그리고 저는 잠자는 걸 너무 좋아해서 고등학교 때까지 너는 취미가 뭐야? 이러면 저는 나 잠자는 거 이렇게 대답할 정도로 잠을 진짜 좋아했는데 그래서 할 일이 있을 때는 이제 막 알람 10개씩 맞춰놓고 진짜 막 꾸역꾸역 이렇게 일어나서 할 일을 한단 말이에요. 근데 유일하게 제가 알람을 안 맞춰도 이렇게 눈이 번쩍 떠지는 날에 다음날 제가 뭔가 설레는 일, 즐거운 일이 예정되어 있을 때 그럴 때는 밤에 잠도 잘 안 오고 또 늦게 자도 아침에 그냥 눈이 번쩍 떠지거든요. 보통은 여행 가는 날 그렇게 일어나고 그리고 또 20살 초반에 이제 제 사업을 시작하면서부터 이런 뭐랄까 각성 상태가 돼가지고 지금까지 계속 이렇게 이제 잘 일어나는 갑자기 사람이 돼서 살고 있는데 근데 제가 20대 초반에는 이제 나 이럴 때 빨리 막 많은 걸 해야 돼 이런 생각으로 맨날 밤새면서 일을 했었어요. 근데 제가 작년에 이제 몇 달 동안 계속 아팠던 적이 있는데 제가 원래 또 잘 안 아프거든요. 저는 살면서 병원을 간 적이 진짜 많이 없는데 그때 너무 처음으로 너무 아파가지고 병원에 가서 막 피검사랑 이것저것 검사를 했는데 갑상선 수치가 너무 안 좋게 나와서 의사 선생님이 잘 자야 된다, 잠 안 자면 안 된다라고 해서 그때부터 제가 이제 밤을 새지 않으려고 정말 많은 노력을 하고 있는데 이제 이번에 이제 미국에 들어가고서부터 너무 각성이 돼가지고 도저히 잠이 안 오는 거예요. 그래서 제가 이제 선택을 한 특단의 조치가 깨어있을 때 몸을 많이 굴리자. 그래도 몸이 피곤하면은 이게 어쩔 수 없이 잠이 오더라고요. 그래서 제가 요즘은 그냥 눈이 딱 떠지면은 그때부터 밤에 침대에 눕기 전까지 진짜 쉴 새 없이 돌아다녀요. 요즘은 낮잠도 잘 안 자려고 하고 그러니까 이제 밤에 그래도 침대에 누우면은 잠이 오더라고요. 그래서 오늘도 5시에 눈이 딱 떠졌는데 더 자려고 했는데 잠이 안 와가지고 그냥 이렇게 한강으로 나왔습니다. 네, 너무 좋고 저는 혼자서 뭘 하는 거를 정말 좋아해요. 저는 에릭이랑 같이 하는 것도 너무 즐겁지만 혼자서 하는 것도 좋아하는 사람인데 미국은 안전 문제로 어쩔 수 없이 이제 좀 제약이 있다 보니까 한국에 왔을 때 이런 혼자 이동할 수 있는 자유를 누리는 게 되게 저한테는 소중한 시간인 것 같아요. 제가 종종 영상에서 미국 처음 왔을 때 제가 우울했다 그랬잖아요. 그때 우울했던 이유가 크게 2가지가 있었는데 하나는 일단 음식. 저는 먹는 거에서 엄청난 즐거움을 느끼는 사람인데 미국 음식이 저랑 너무 안 맞는 거예요. 근데 그때는 제가 또 집에서 자유롭게 요리를 할 수도 없는 상황이니까 그거가 너무 괴로웠고 또 하나는 저는 혼자 다니는 걸 진짜 좋아해요. 혼자서 자유롭게 뭘 하는 거를 굉장히 좋아하는데 미국에서 제가 혼자서 뭘 한다고 할 때마다 이제 에릭은 걱정되니까 안 된다, 같이 가야 된다 이러고 어머니 아버님도 소희 혼자 나가면 안 된다, 계속 이렇게 혼자서 뭘 하면 안 된다라는 걸 계속 듣다 보니까 너무너무 답답해진 거예요. 근데 또 에릭은 너무 좋아. 그러니까 제가 그때 너무 힘들었거든요. 이 사람은 너무 좋아서 이 사람이랑 같이 있고 싶은데 내 개인적인 삶이 또 충족이 안 되니까 이게 너무 괴로웠는데 이제 지금은 제가 미국에서도 혼자서 뭘 많이 할 수 있는 상태가 됐잖아요. 그래서 제가 요즘 더 이제 막 각성돼 있는 것 같아요. 그동안은 저는 막 달리고 싶은데 제 앞을 가로막던 장애물들이 너무 많아서 이거를 막 하나씩 비켜 이렇게 해야 되니까 그게 너무 힘들었는데 이제는 그냥 뻥뻥 뚫린 고속도로를 달리고 있는 느낌이 들어가지고 요즘 너무 좋고 그러면서도 이제 제가 항상 이럴 때마다 들떠서 일을 그르친 적이 되게 많았어요. 그래서 제가 지금 뭐 사업 얘기도 뭐냐 궁금해하시는 분들이 되게 많은데 저도 마음 같아서는 막 주저리 막 얘기하고 저 이것도 하고 싶고요, 저것도 하고 싶고요, 이게 제 계획이고요, 막 이렇게 다 얘기를 하고 싶은데 그동안은 그래도 그렇게 막 제가 들떠서 얘기를 해도 됐던 게 저 혼자서 작게 도전을 하는 일이었기 때문에 뭐 망하면은 또 새로운 걸 하면 되고 이래서 그렇게 일을 그르치는 거에 대한 부담이 많이 없었어요. 근데 지금 제가 하려는 거는 정말 진지하게 저는 이렇게 제 앞에 보이는
이런 큰 회사를 나중에 세우고 싶은 그런 비전과 꿈을 가지고 지금 준비를 하고 있거든요. 그러다 보니까 더 조심하게 되는 것 같아요. 그리고 저희가 돈이 많아서 이 사업을 시작을 하는 게 아니라 몇 년 동안 이 사업을 하기 위해서 꾸준히 돈을 모아왔어요. 사업 자금을. 저희가 생각했던 그 금액이 있는데 이 금액만큼 우리가 모으면 시작을 하자라고 에릭이랑 얘기를 했었거든요. 그래서 에릭도 이제 회사를 다니면서 열심히 일을 하고 저도 프리랜서 일을 이제 열심히 하고 있었는데 그 과정에서 제 유튜브가 너무 감사하게도 큰 관심을 받으면서 저희가 생각했던 금액에 더 빨리 도달을 하게 됐어요. 제가 유튜브를 운영한 지는 이제 5, 6년이 돼가는 것 같은데 제가 수익을 받기 시작한 거는 23년 5월부터 이제 수익 창출 요건이 돼서 수익을 받기 시작했거든요. 그래서 그때부터 저를 구독하신 분들은 아시겠지만 제가 유튜브로 번 수익은 모두 기부를 하겠다라고 얘기를 한 적이 있어요. 그때는 한 달에 몇십만 원 정도 정산을 받을 때였어서 100만 원씩 모이면 제가 계속 기부를 했었는데 작년부터 제가 그렇게 조금씩 기부를 하는 거를 멈췄어요. 그 이유가 지금 내가 이렇게 조금씩 기부를 하면 계속 이렇게 조금씩 기부를 하는 선에서 멈출 것 같은데 내가 이 돈을 잘 모아서 사업에 잘 투자를 해서 사업을 성공을 시키면 사회에 더 큰 기여를 할 수 있겠다라는 생각이 들더라고요. 근데 지금 마음이 좋기도 하면서 또 불안한 마음도 있어요. 왜냐면 지금까지는 그냥 저 혼자 개인 사업으로 막 작게 하던 일이었어서 제가 망해도 사실 타격을 얻는 게 저밖에 없으니까 그냥 저는 잠깐 타격을 받고 또 열심히 돈을 모아가지고 또 새로운 일 도전하고 이런 식으로 하면 됐어서 그렇게 큰 부담감은 없었거든요. 근데 지금 하려는 건 어쨌든 저희가 지금까지 모아둔 돈을 지금 다 투자를 하는 상황이고 또 제가 에릭한테도 같이 하자고 꼬셔가지고 에릭도 합류를 하고 또 내년부터는 직원도 고용을 해서 이제 본격적으로 스케일을 늘릴 준비를 하려고 지금 한국에도 온 거잖아요. 그래서 이게 잘못됐을 때 더 이상 나 혼자만의 일이 아닌 게 되니까 거기서 오는 부담감이 조금 있는 것 같아요. 그래서 정말 들뜨지 않게 추진해야 할 부분은 추진하되 좀 꼼꼼히 살펴봐야 할 부분은 시간이 조금 더 걸리더라도 꼼꼼히 살펴봐서 후회 없는 선택을 하고 싶다. 그래서 제가 막 여러분들과 밀당을 하느라 이것을 공개를 하지 않는 게 아니라 신중하게 접근을 하고 있다고 생각을 해주시면 더 좋을 것 같아요. 그래도 제가 이 해나가는 과정에서 지금처럼 공개를 할 수 있는 부분은 저는 늘 공개를 하려고 하거든요. 그리고 저는 그런 걸 좋아해요. 제가 원래 이렇게 말하는 걸 좋아하는 스타일이라서 전 막 떠벌리는 거 진짜 좋아하거든요, 원래. 제 에릭한테 문자가 왔는데 에릭도 일어나서 지금 한강으로 걸어오고 있대요. 그래서 저는 여기서 에릭을 기다리다가 같이 아침을 먹고 들어가면 될 것 같아요. 근데 한강 진짜 좋다. 저는 한강을 많이 안 와봤거든요. 저는 중국에서 유학했던 시절을 제외하고는 안양 토박이었어요. 어린이집, 유치원, 초, 중, 고 다 안양에서 나와가지고 저는 안양을 진짜 좋아해요. 안양에 없는 게 없거든요. 안양이 교통도 편하고 또 안양 안에 없는 게 없어요. 그래서 안양 안에서 웬만한 거 모든 게 다 해결이 되고 또 서울에 한강이 있다면 안양에는 안양천이 있단 말이죠. 또 안양천이 굉장히 정비가 잘 되어 있어요. 그래서 대학교 때 왜 친구들끼리 그런 거 있잖아요. 나 안양에서 왔어 이러면 장난으로 서울 사는 애들이 안양 그 촌 아니야? 이러면서 완전 농담으로 서로 이렇게 놀리고 이런 게 있었는데 그럴 때마다 저는 한강? 그 사람만 많고 뭐가 좋아 한강 막 이런 식으로 했었는데 한강이 굉장히 좋네요. 여러분 제가 충격적인 걸 발견했어요. 여기 망원 한강공원이 아니라 여의도 한강공원이었어요. 저 분명히 망원 한강공원 표지판을 보면서 따라왔는데 왜 여의도 한강공원에 와있지? 네, 에릭이 거의 다 도착했을 것 같아가지고 그 다리 입구로 저도 걸어가고 있습니다. 아니 제가 분명히 한강 아래에서 이 건물이 바로 보이는 한강 앞에서 만나자고 했는데 에릭이 저 건물로 간 거예요. 계속 저희 둘 다 나도 건물 앞이야 나도 건물 앞이야 너 어딘데 한강이야? 그러니까 에릭이 자기도 한강이래요. 그래서 내가 건물 앞이라니까 이러면서 지금 한참을 통화하다가 제가 페이스타임을 했는데 저 건물 바로 코앞에 있더라고요. 그래가지고
제가 에릭을 만나러 가기로 했습니다. 더 엇갈릴까봐 그 앞에 가만히 있으라고 했어요. Hey, you said Twin Towers. I say in 한강 in front of Twin Tower. I don't know. This seems like Hangang to me. 아니 That's the Twin 한강은 Tower. 리버리 한강이지. Well, that entrance was closed off. 아, so funny. Let's go eat. I'm starving. I know, me too. 여기 태극기 옆에 LG 플래그가 있길래 보니까 여기가 LG My 본사였어요. bosses. You're super boss. My super bosses. You're ex boss지. Yeah, up there. He's all the way up there waiting for me. 어때? See your ex company. I want my money. We can just go and check it out. Company? I don't know. I think at the first floor there will be somebody ask, why you come here? I work for LG. I'm a TV salesman in America. I expect a meeting with the CEO about my place on the executive team. 아, 진짜 웃겨. Wow, I think that confidence would get me a job immediately. Or kick you out. Probably kick me out. That's probably more likely. And never let me back in. Remove me from Korea entirely. It's like Uji. It's like travel. It's a beautiful day. 그러니까. 오, 남산. 저기 남산 타워도 보여요. 가자. 에릭. 어때요? 너무 재밌어. 나도. 너무 좋아. 요즘 그렇게 핫하다는 국립중앙박물관에 도착을 했습니다. It's our first time. I know. Isn't that weird? 그니까 I don't know why I didn't bring you here. 저희가 역사박물관이랑 다른 박물관은 몇 개 갔었는데 여기를 안 왔네. 내가 서울을 잘 몰라, 에릭. I don't know. We're exploring it together. 와. 와. 너무 예쁘다. 와, look at the sky today. Sky, me. Both pretty. Just kidding. Wow, what a view. 와, 대박이다. 이거 뭐야? 와, 진짜 액자다, 액자. Beautiful. 그니까. Let's go inside. I'm really excited. 오케이. 저희는 일단 에릭이 좋아하는 신라 고구려 백제 이 시기가 있는 선사고대관. Sheila, number one. Why you love Sheila I so love much? it. I love like the status of this, the gold. If I was a Sheila Lord, I would just be decked out in all that uncomfortable gold. I would be wearing be naked in all of that. 에릭은 이거를 입고 집에서 지낸다고. Do it now. I would buy it for me. Let's buy some fake gold. I also love the way like the person who made it tried to make it fit within nature. Yeah. You know, they made it like antlers, like deer antlers at the top, right? Look at that. I didn't even read that. I just looked at it. 똑똑해. Oh, thank you. That's all I needed. Just imagine, like, you're some, Korean farmer, right? And you have to travel to the big city with all of your stuff to sell it, and then you just see like something like that walk by. Imagine how much that would blow your mind. How much you would be willing to, for the ruler. Like, Yeah. it's those displays that really just bring people up, you know. 에릭이 이거 사고 싶다고 했는데 40 얼마예요?
But you should. But if you want to buy, you should buy something as an exercise so you can wear it. Wear it? Yeah, and you wear it, walk around home. I like would. that. I would all the time. 저희 오늘은 고려까지만 보고 나왔어요. 다음에 와서 조선부터 다시 보기 시작하려고요. 그리고 에릭이 저 선물 사줬어요. 예쁘다. 헤어핀을 사줬습니다. 에릭이 저한테 항상 헤어핀을 사주고 싶다고 했거든요. 근데 그 이유가 Tell me why you want to buy me hairpin. Because her hairpin, it's stolen. That sounds so weird, 여보. 그 건강검진할 때 제가 머리가 기니까 머리를 묶으라고 그 핀을 주셨는데 그게 하나가 부서져 있는 핀이었거든요. 그래서 급한 대로 이거라도 하세요 이러면서 주셨는데 제가 막 검사하고 정신없다 보니까 그걸 하고 그대로 나온 거예요. 근데 그게 머리를 되게 잘 잡아가지고 제가 항상 그냥 그걸로 쓰거든요. 에리 그걸 볼 때마다 저한테 헤어핀을 너무 사주고 싶다고. 낙관치. 제가 다른 거 구경하고 있는 사이에 에릭이 이거를 사왔어요. Let's put it on. My hair is so messed up now. 아, It's 네, so no, it's so like this. I don't know. I can make it pretty. You can make it pretty. You are pretty. 예쁜데? I think it's pretty. I want to get you a bunch of them. You know, it's my first time get a hairpin gift from a guy. Is that a good thing? Yeah. That's the first time I think I've ever given a hairpin gift. 진짜? 정말 예쁘다. 예뻐? 아 예쁘다. 근데 I think it would be more pretty if I wash my hair so it's not too oily like right now. 지금은 여기가 너무 딱 달라붙어 있어가지고 살짝 태왕사신기 느낌인데 내일 제대로 해봐야겠다. 그리고 저도 하나 샀어요. 저는 이 수첩을 하나 샀습니다. 미팅할 때 쓸 작은 수첩이 하나 필요한데 이게 용 멋있어 보여가지고 샀어요. 멋있어. Because you're a dragon. 그냥 이런 줄공책. 자, 우리 next time let's bring our bag and then buy I more. know. 에릭이 토끼정 먹고 싶다고 해가지고 저희가 한국 올 때마다 토끼정에 항상 가거든요. 근데 용산 아이파크몰에 있더라고요. 그래가지고 여기 이촌역에서 지하철 타고 용산으로 가려고 합니다. 우와 맛있겠다. 원래 여기 치즈 돈가스 있었는데 메뉴에서 아예 사라졌어요. 먹어요, 여보. You know, we sat here one time and it was so sad. I know. Never again. Last time we'll be eating 맞아. together for a few months. 맞아. Yeah, it was like 7 months. But now we just come back together. Always. 먹어봐. 에릭이 이거 진짜 먹고 싶어 했거든요, 계속. 맛있어? You have to mix it. Remember? No. Slowly. 그렇지. Oh, man, I love that pasta. It rocks. 그 냉우동도 아이스 네? 시켰는데 this is 콜드 우동. 너무 맛있어 보여. 이렇게. Wow, that looks good. 그리고 우동 누들 is like this. Whoa. I'm still learning new things, you know. 진짜. Wow. But I want to make katsu like this at home too, but it's not easy. Maybe our facilities aren't good. Our stove and our... 안녕. 저희 오늘은 구로 디지털 단지에서 저녁에 미팅이 있는데요. He wants to eat 닭갈비 again. 저희 처음에 먹었던 그 장인 닭갈비 가서 닭갈비 먹고 아예 구디로 먼저 이동을 해서 거기 커피숍에 있으려고요. 근데 오늘은 비가 오고 있어요. 근데 저희 또 지하철을 탈 거기 때문에 최대한 우산을 안 사고 버텨보려고요. And he has to get a haircut soon. It's too long. Looks like a wig. 맛있겠다. 여기 양념이 제일 맛있는 것 같아. I'm really a duck. I'll have it.
여러분 저희 구디 왔는데 지금 비가 미친 듯이 쏟아져요. I know the coffee shop. That's good. You know, my old company was here, so my boss came in here a few times. And This one right they here. have a good bread, yeah. Ready? Don't slip, okay? Okay. Ready? Don't slip, baby. Oh, come on. My shoes! 따뜻한 캐모마일 티 두 잔을 시켰습니다. 아직도 밖에 비가 정말 많이 오고 있어요. 5시에 미팅이 있는데 4시간 남았거든요. 비가 끝었으면 좋겠어요. 근데 다행히 가방 방수여가지고 안에는 안 젖었어요. No, it's not gonna stop. 가방 스탑? No. 저희 카페에서 정리를 좀 하다가 이제 저녁 미팅 시간이 다 돼가지고 미팅 장소로 걸어가고 있고요. 다이소 가서 우산을 샀는데 Look at his umbrella. Show the other side. 이야 펴자마자 부러졌어요. 5,000원짜리 샀는데 오늘은 그 제조사 관련 분이랑 미팅을 하는데 지인 소개로 만나는 거여서 여기 저녁으로 스시를 먹으면서 얘기를 하기로 했습니다. 아 더워. 너무 더워. 너무 습해요. We have to go to the gym, you know why? This is why we have to go to the gym. But I'm trying to look. This is horrible. So we can. If I just. 1, 2, 3. Oh no. Let's go. 저희 좀 전에 미팅을 마치고 돌아왔는데 바로 헬스장을 가서 뛰고 이제 샤워를 하고 좀 쉬려고 합니다. 이번 미팅도 제가 앞으로 좀 디테일한 계획을 세우는 데 있어서 뭔가 앞으로 뭘 더 알아봐야 될지 뭘 더 공부를 해야 할지 그 방향성이 잡힌 것 같아가지고 도움이 되는 미팅이었어요. But it's gonna be rainy until tomorrow, and luckily we don't have any meeting tomorrow, so No meeting, but we have a lot of work. Yeah, so actually, it's so- a good thing. it's good thing we can just stay at hotel and then do our things. Let's go. Gym, gym, All right, let's hit gym. that gym. It just stopped. touch this. This is stuff. Oh, I didn't even press it. Don't you laugh. You have the same problem as me. You're like, I don't have to touch it, and then I literally see your bed. Fuck this, I'm done. Fuck this machine. I'm gonna go on this. 아 진짜 웃겨. 샤워를 마쳤습니다. 너무 개운하고요. 그래도 땀을 좀 흘리니까 몸이 좀 다시 그 뭐랄까 부대끼는 느낌이 사라졌달까요? 내일은 바지가 꽉 끼지 않기를 바라며 저는 오늘 밤에는 또 과제를 하다가 자야 될 것 같아요. 지금 과제 하나가 또 올라왔고요. 그리고 비즈니스 수업 영상이 올라왔거든요. 그래가지고 이거 들으면서 혼자 보강을 좀 해야 될 것 같아요.
사실 저는 이번에 대학교 들어간 것은 제가 학위를 뭐 따려고 들어간 건 아니기 때문에 입학하기 전만 해도 과제가 만약에 너무 많으면 안 해야겠다라는 생각을 했었어요. 왜냐면 제가 미국에서 잘 살아가는 데 있어서 필요한 그런 지식 그리고 사업을 하는 데 필요한 지식을 배우려고 들어간 거기 때문에 그런 과제를 위한 과제는 이제 안 해야겠다. 너무 이게 내 시간을 많이 뺏는다면 그렇게 생각을 했는데 이 학교가 그런 건지 아니면 미국의 대학교가 그런지 모르겠지만 여기는 과제를 위한 과제를 안 내주더라고요. 이 과제를 하기 위해 내가 공부를 해야만 모든 수업 내용을 온전히 내 것으로 만들 수 있도록 그런 과제만 내주는 거예요. 너무너무 슬픈 일이지만 사실 한국 학교에서는 중학교, 고등학교, 대학교를 통틀어서 온전히 그냥 과제를 위한 과제가 정말 많았거든요. 그래서 저도 모르게 과제 하면은 또 그런 과제겠구나 하고 생각을 하고 이번에는 넘겨야지 하고 생각을 하고 있었는데 이 학교 과제는 제가 막 무슨 일이 있어도 혼자 막 보충을 하게 돼요. 그래서 제가 한창 한국에서 대학교를 다닐 때 한국은 대학교 입학하는 게 어렵지만 졸업하는 거는 쉽다. 하지만 미국은 입학하는 건 쉽지만 졸업하는 게 어렵다라는 말을 되게 많이 들었었거든요. 근데 왜 그런지 알 것 같고 저는 이제 중국의 교육과정도 겪어봤고 한국의 교육과정 그리고 지금 미국의 교육과정을 겪고 있잖아요. 물론 시기마다 그게 달라지긴 하겠지만 제가 느낀 바로는 중국은 약간 정말 국가에 필요한 인재를 철저하게 양성을 하는 느낌이었어요. 그래서 학교에서 정말 빡세게 굴리고 학교에서 시키는 것만 잘 하면은 진짜 따로 그런 보충 수업이 필요 없을 정도로 학교에서 교육적으로 제공해주는 게 정말 체계적이고 양이 정말 많았어요. 반면에 한국의 그런 교육의 지향점은 저 때는 오직 입시만을 위한 교육 방향이었거든요. 그래서 이 입시를 마친 학생들이 뭘 해야 할지는 한국의 교육과정에 담겨있지 않았었던 것 같아요. 진짜 진로 시간에도 항상 대학교 어디 갈 건지 이 학과를 나오면 이 직업을 할 수 있고 이 학과를 나오면 이 직업을 할 수 있고 이렇게 딱 뭔가 정형화된 그런 것들만 가르쳐주고 스스로 생각하는 법을 저는 한국 교육에서는 정말 받아본 적이 없거든요. 근데 지금 제가 다니는 학교는 OT 때부터 제가 매일매일 느끼는 게 너무 많고 생각을 정말 많이 하게 돼요. 그리고 모든 수업이 1시간 반인데 그 1시간 반이 너무너무 알차서 저는 수업 전에 물도 안 마시거든요. 화장실 가면은 놓치는 부분이 있을까봐 그 정도로 너무 알차고 교수님들이 수업 준비를 정말 열심히 해오세요. 대충 PPT로 때우거나 뭐 유인물로 때우거나 이런 거 없이 도입부부터 끝낼 때까지 이게 플로우가 정말 잘 짜여져 있고 중간중간 영상이나 뭐 그런 시각적 자료들도 너무나도 이 시대에 맞는 걸로 잘 짜여져 있고 그래서 와 미국에서 교수하려면 진짜 빡세겠다 이런 생각이 저절로 들더라고요. 그리고 교수님에 대한 존경심도 저절로 생기고 그리고 저는 멋있는 사람들을 보면은 항상 나도 언젠가 저런 직업을 해봐도 괜찮겠다라는 생각을 하거든요. 근데 저는 단 한 번도 교수를 하고 싶다라는 생각은 한 적이 없는데 미국 와서 전 심지어 지금 수업을 2개만 듣는데도 불구하고 와 나도 나중에 진짜 열심히 공부해서 저 정도의 지식을 가진 지식인이 돼서 교수를 해봐도 너무 멋진 삶이겠다 이런 생각이 막 들더라고요. 그래서 요즘 정말 제 삶에 정말 감사함을 많이 느끼고 있어요. 그리고 저에게 언제 찾아올지 모르는 또 다른 기회를 놓치지 않도록 잘 준비된 사람이 되고 싶다 이런 마음이 들어서 예전에 소희 같으면 나 학위도 필요 없는데 그냥 과제 안 하고 잘래 이렇게 했을 것 같은데 저도 모르게 나 과제해야 돼 막 이러면서 앉아서 하고 있는 제 모습을 보는 게 되게 신기하기도 해요. 그래서 너무너무 감사한 하루하루를 보내고 있습니다. 그리고 이제는 정말 과제를 해보겠습니다. 에릭은 지금 침대에 누워서 저희 지금 서류 정리할 게 좀 I'm a 있어서 naked 그걸 boy. 하고 있는데 You can't show the camera. I'm sorry, everybody. I just hate clothes. What a view. Stop. I'm shy. Stop it. No, I'm shy. I'll put the blanket on. Snowfall. 아 진짜 웃겨.
hope that I can make you laugh like that until we're old. If you keep showing me that your belly, I will just laugh.